morning students. So last class lo in situ conservation. So in situ conservation includes national parks, sanctuaries, biosphere reserves and sacred groves. So last class lo national parks, sanctuaries are complete chesam. Okay na? Next sacred groves. ఏంటంటే sacred groves. So sacred groves అంటే ఏంటంటే a group of small trees, then the forest is grove. So once again I repeat, sacred groves. So a group of small trees, then a forest is a grove. Next, a grove of trees of special religious importance to particular culture. Particular culture is called sacred groves. So once again I repeat Nana. So a group of trees of special religious importance to particular culture is called sacred grove. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ రిలీజియస్ ప్లాంట్స్ ఏం చేస్తాం అంటే కల్చర్ చేస్తాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మర్రి చెట్టు, తర్వాత వేప చెట్టు, తులసి, వీటిని ఏం చేస్తారంటే కల్చర్ చేస్తారు. అందుకే వాటిని sacred groves అని చెప్తారు. ఓకేనా? సో ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ స్మాల్ ట్రీస్, then the forest is grove. So a group of trees of special religious importance to particular culture is called sacred grove. So అంటే రిలీజియస్ ప్లాంట్స్ అంటే ఏంటంటే మామూలుగా మర్రి చెట్టు అని, తర్వాత వేప చెట్టు అని, తులసి చెట్టు, వీటిని ఏం చేస్తారంటే కల్చర్ చేస్తాం. అందుకే వాటిని sacred groves అని చెప్తాం. ఓకేనా? Next, the important sacred groves in India. The important sacred groves in India. ఇవి ఆబ్జెక్టివ్ ఇంపార్టెంట్ నాకు బాగా. So the important sacred groves in India. Number 1, Kasi and Jaintia Hills. Kasi and Jaintia Hills located in Meghalaya. Okay, Nana? Next, Aravali Hills. Next, Aravali Hills. So located in Rajasthan and Gujarat. Next, Western Ghats located in Karnataka and Maharashtra. Okay na? Next, Sargujar Bastir located in Chhattisgarh. Okay na? Next, last the Chanda. So located in Madhya Pradesh.
So once again I repeat Nana. Some important sacred groves in India. So first one, Khasi and Jaintia Hills located in Meghalaya. Aravalli Hills located in Rajasthan and Gujarat. Western Ghats located in Karnataka and Maharashtra. Sarguja Bastir located in Chhattisgarh. Chanda located in Madhya Pradesh. Okay, ఇది మనకి ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఎక్సిటివ్ కన్జర్వేషన్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఏంటి నాన్న? ఎక్సిటివ్ కన్జర్వేషన్. ఐడియా ఉందా నాన్న? ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం. ఎక్సిటివ్ కన్జర్వేషన్, ఎక్సిటివ్ కన్జర్వేషన్, species taken from the natural habitat, species taken from the natural habitat and protected in zoological parks or botanical gardens నాకు అర్థమవుతుందా? సో ఎక్సిటివ్ కన్జర్వేషన్, స్పీసీస్ ఈజ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ది న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్ అండ్ ప్రొటెక్టెడ్ ఇన్ జువలాజికల్ పార్క్స్ అండ్ బొటానికల్ గార్డెన్స్. సో స్పీసీస్ ఏం చేస్తామంటే ఆ న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్ని తీసుకొని వాటిని ఏం చేస్తామంటే జువలాజికల్ పార్క్స్లో కానీ లేదంటే బొటానికల్ గార్డెన్స్లో కానీ ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఎక్సిటివ్ కన్జర్వేషన్ ఇంక్లూడ్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, క్రయో ప్రిజర్వేషన్, in vitro culture and gene banks So ex-situ conservation includes cryopreservation, in vitro culture, gene bank. Okay na? So we end up చూద్దాం. Okay na? ఇక్కడ రాస్తున్నాం చూద్దాం. So first one, cryopreservation. First one ఏంటన్నా? Cryopreservation. ఇవి ఆబ్జెక్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనవి. cryopreservation So cryopreservation is the preservation of gametes, embryos, animal cells or tissues, and sperms at minus 196 degree centigrade. Very very important. Okay na? So cryopreservation is the preservation of gametes, embryos, animal cells or tissues and sperms at minus 196 degree centigrade. ఓకేనా? సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ యానిమల్స్ నుంచి గ్యామెట్స్ కానీ, ఎంబ్రియోస్ కానీ, యానిమల్ సెల్స్ కానీ, స్పెర్మ్స్ని ఏం చేస్తామంటే minus 196 degree దగ్గర ప్రిజర్వ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే
అతి తక్కువ టెంపరేచర్లో వాటిని ప్రిజర్వ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పెర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఆ స్పెర్మ్స్ ఏం చేస్తాయంటే తక్కువ టెంపరేచర్లోనే అవి ఏం చేస్తాయి, మొటిలిటీ అనేది చూపిస్తాయి. సో మొటిలిటీ మీన్స్ మూమెంట్ అని, ఓకేనా. సో వీటిని ఏం చేస్తారంటే నైట్రోజినస్ సొల్యూషన్ లేదా నైట్రోజినస్ లిక్విడ్, ఆ నైట్రోజినస్ లిక్విడ్ ఏం చేస్తారంటే ఫ్రోజన్ కండిషన్లో స్పెర్మ్స్ని కానీ ఎంబ్రియోస్ కానీ యానిమల్ టిష్యూస్ని కానీ ప్రిజర్వ్ చేస్తారు. అర్థమవుతుంది, ఇంపార్టెంట్. సో ప్రిజర్వేషన్, క్రయో ప్రిజర్వేషన్, సో ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్, embryos, animal cells or tissues and sperms at -196 degrees centigrade, అంటే చాలా తక్కువ టెంపరేచర్. సో అక్కడ ఏం చేస్తామంటే నైట్రోజనస్ లిక్విడ్లో వాటిని మనం ప్రిజర్వ్ చేస్తాం, ఫ్రోజన్ కండిషన్ ప్రిజర్వ్ చేస్తాం. సో అంత తక్కువ టెంపరేచర్లో ప్రిజర్వ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అవి మొటిలిటీ చూపిస్తాయి. మొటిలిటీ మీన్స్ మూమెంట్ అని, ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇన్ విట్రో కల్చర్. నెక్స్ట్ ఏంటన్నా ఇన్ విట్రో కల్చర్. ఇన్ విట్రో కల్చర్, సో కల్చరింగ్ ఆఫ్ టిష్యూస్, కల్చరింగ్ ఆఫ్ టిష్యూస్, ఇన్ విట్రో కల్చర్. సో కల్చరింగ్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఫ్యూజన్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ ఇన్ ల్యాబ్, ఫ్యూజన్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్, ఫ్యూజన్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ ఇన్ ల్యాబ్. మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ కల్చర్స్ ఉన్నాయి, ఇన్ విట్రో కల్చర్, ఇన్ వివో కల్చర్. ఇన్ విట్రో కల్చర్ అవుట్ సైడ్ ది బాడీ, ఇన్ వివో కల్చర్ ఇన్సైడ్ ది బాడీ, ఓకేనా. అర్థమవుతుందా, ఇన్ విట్రో కల్చర్ అంటే అవుట్ సైడ్ ది బాడీ అని, ఇన్ వివో కల్చర్ ఇన్సైడ్ ది బాడీ అని. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే బాడీకి అవుట్ సైడ్లో గ్యామెట్స్ని ఏం చేస్తాం, ల్యాబొరేటరీలో కల్చర్ చేస్తాం, ఓకేనా. నెక్స్ట్ జీన్ బ్యాంక్. నెక్స్ట్ ఏంటన్నా జీన్ బ్యాంక్. సో జీన్ బ్యాంక్ అంటే ఏంటంటే ప్లాంట్ సీడ్స్ ఆర్ ప్రిజర్వ్డ్, ప్లాంట్ సీడ్స్ ఆర్ ప్రిజర్వ్డ్, ప్లాంట్ సీడ్స్ ఆర్ ప్రిజర్వ్డ్. అంటే ఏం చేస్తామంటే మనం బ్యాంకులో ఏ విధంగా మనీని సేవ్ చేస్తామో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనం ఎక్కువ అంటే గ్రోత్ రేట్ ఎక్కువ ఉన్న యానిమల్స్ నుంచి ఏం చేస్తామంటే జీన్స్ని తీసుకొని వాటిని ఏం చేస్తాం, కల్చర్ చేస్తాం. అర్థమవుతుందా. సో జీన్ బ్యాంక్ అంటే ఏంటి, ప్లాంట్ సీడ్స్ ఆర్ ప్రిజర్వ్డ్. సో ఏదైతే గ్రోత్ రేట్ ఎక్కువగా ఉందో లేదా గుడ్ క్వాలిటీస్ ఉన్న యానిమల్స్ నుంచి జీన్స్ని ఏం చేస్తాం, కలెక్ట్ చేసి వాటిని ఏం చేస్తామంటే కల్చర్ చేస్తాం. సో ఆ కల్చర్ చేసిన జీన్స్ని మళ్ళీ ఏం చేస్తాం, వేరే వాటికి పంపిస్తూ ఉంటాం. అర్థమవుతుంది. సో జీన్ బ్యాంక్ అంటే ఏంటి, ప్లాంట్ సీడ్స్ ఆర్ ప్రిజర్వ్డ్. సో ఏదైతే గ్రోత్ రేట్ ఎక్కువగా ఉందో లేదా గుడ్ క్వాలిటీస్ ఉన్న యానిమల్స్ నుంచి ఏం చేస్తాం, జీన్స్ని కలెక్ట్ చేసి వాటిని ఏం చేస్తామంటే కల్చర్ చేస్తాం. ఆ కల్చర్ చేసిన జీన్స్ని మళ్ళీ వేరే వాటికి పంపిస్తూ ఉంటాం, ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఎక్స్ సిటు కన్జర్వేషన్ అనేది, ఎక్స్ సిటు కన్జర్వేషన్, ఓకేనా. ఏమైనా ఫాలో అవుతున్నారా, ఓకేనా. నెక్స్ట్ చూడండి. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్. మనం చెప్పేవన్నీ కూడా ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ IUCN రెడ్ డేటా బుక్స్, IUCN రెడ్ డేటా బుక్స్. సో IUCN International Union for the Conservation of Nature
conservation of nature and natural resources and natural resources and natural resources. అర్థమవుతుందా? సో IUCN రెడ్ డేటా బుక్స్. IUCN అంటే ఏంటి? ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ ది కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్ అండ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే all the threatened species are listed in the red data books. Are listed in the red data books. Red data books. So published by IUCN. Published by IUCN. అర్థమవుతుందా? సో all the threatened species are listed in the red data books published by IUCN. సో threatened species అంటే అంతరించిపోతున్న స్పీసీస్ అని, అంటే అంతరించిపోవడానికి రెడీగా ఉన్న స్పీసీస్ అని. సో అలాంటి స్పీసీస్ని ఏం చేస్తామంటే రెడ్ డేటా బుక్స్లో ఏం చేస్తారు, వాటిని పబ్లిష్ చేస్తారు. సో పబ్లిష్ చేసేది ఎవరంటే IUCN. అర్థమవుతుందా? సో ఆల్ ది threatened species are listed in the red data books published by IUCN. సో అంతరించిపోతున్న స్పీసీస్ అన్ని లేదా అంతరించిపోవడానికి రెడీగా ఉన్న స్పీసీస్ అన్నిటిని కూడా ఏం చేస్తారంటే రెడ్ డేటా బుక్స్లో పబ్లిష్ చేస్తారు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్, based on the risk IUCN categories are దేని బేస్ చేసుకున్నాను అది? based on the risk IUCN categories are first one, ఓకేనా, critically endangered, and vulnerable. So once again I repeat now. So based on the risk IUCN categories are critically endangered and vulnerable. అంటే వాటిని రిస్క్ బేస్ చేసుకొని అవి డిఫరెంట్ కేటగిరీస్. అవి అంటే చూడండి, క్రిటికల్లీ ఎండాంజర్డ్ అంటే ఏంటంటే దే కెన్ బి ఎక్స్టింక్ట్ ఇన్ ఎనీ టైమ్ ఇమీడియట్లీ. అంటే అవి ఏ టైంలో అయినా కానీ అంతరించిపోవచ్చు, ఏ టైంలో అయినా కానీ చనిపోవచ్చు అని. అర్థమవుతుందా? సో క్రిటికల్లీ ఎండాంజర్డ్ స్పీసీస్ అంటే ఏంటి? దే కెన్ బి ఎక్స్టింక్ట్ ఇన్ ఎనీ టైమ్. అవి ఏ టైంలో అయినా కానీ చనిపోవచ్చు, అంతరించిపోవచ్చు అని. నెక్స్ట్ ఎండాంజర్డ్ స్పీసీస్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ నియర్ ఫ్యూచర్ అంటే ఫ్యూచర్లో అంతరించిపోవటానికి దగ్గరగా ఉన్నాయి అని. ఓకేనా? vulnerable, so extinct in medium time future. అంటే ఫ్యూచర్లో అవి ఎప్పుడైనా అంతరించిపోవచ్చు అని. ఓకేనా? సో వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్, 3 డిఫరెన్స్ అంటే మళ్ళీ సార్ చూడండి. క్రిటికల్లీ ఎండాంజర్డ్, దే కెన్ బి ఎక్స్టింక్ట్ ఇన్ ఎనీ టైమ్ ఇమీడియట్లీ. అవి ఏ టైంలో అయినా అంతరించిపోవడానికి రెడీగా ఉన్నాయని. నెక్స్ట్ ఎండాంజర్డ్ స్పీసీస్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ నియర్ ఫ్యూచర్. సో అవి చనిపోవటానికి దగ్గరగా ఉన్నాయని.
సో ఫ్యూచర్లో చనిపోవడానికి అంతరించిపోవడానికి దగ్గరగా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వల్నరబుల్ స్పీసీస్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇన్ మీడియం టైం ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా చనిపోవచ్చు అని. అర్థమవుతుందా? ఈ 3 డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? ఇవి ఏ టైంలో అయినా చనిపోవచ్చు. ఇవేంటివి? చనిపోవడానికి దగ్గరగా ఉన్నాయి. ఇవి ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా చనిపోవచ్చు. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? ఇవి ఇంపార్టెంట్, ఆబ్జెక్టివ్ ఇంపార్టెంట్ ఇవి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి. కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఇన్ ఇండియా. కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఇన్ ఇండియా. Conservation of wildlife in India. సో మన ఇండియాలో వైల్డ్ లైఫ్ని సేవ్ చేయడానికి కొన్ని యాక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఏంటవి యాక్ట్స్? సో కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఇన్ ఇండియా. సో మన ఇండియాలో వైల్డ్ లైఫ్ని సేవ్ చేయాలి అంటే కొన్ని యాక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే లీగలైజేషన్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటన్నా? లీగలైజేషన్. సో వైల్డ్ లైఫ్ యాక్ట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వైల్డ్ లైఫ్ యాక్ట్ ఇన్ 1972, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? సో మన ఇండియాలో వైల్డ్ లైఫ్ని సేవ్ చేయాలి అంటే కొన్ని యాక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటన్నా? లీగలైజేషన్, వైల్డ్ లైఫ్ యాక్ట్ ఇన్ 1972. ఓకేనా? సో ఈ యాక్ట్ ఏం చెప్తుంది అంటే కిల్లింగ్ ఎండాంజర్డ్ వైల్డ్ యానిమల్స్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్. వైల్డ్ యానిమల్స్ ఆర్ స్ట్రిక్ట్లీ ప్రొహిబిటెడ్. సో వైల్డ్ లైఫ్ యాక్ట్ ఇన్ 1972. ఆ యాక్ట్ ఏం చెప్తుంది అంటే కిల్లింగ్ ఎండాంజర్డ్ వైల్డ్ యానిమల్స్ ఆర్ స్ట్రిక్ట్లీ ప్రొహిబిటెడ్. సో వైల్డ్ యానిమల్స్ని చంపటానికి అవకాశం లేదు. అర్థమవుతుందా? సో ఏవైతే ఎండాంజర్డ్ వైల్డ్ యానిమల్స్ ఉన్నాయో వాటిని చంపకూడదు అని. నెక్స్ట్ trading wildlife products tusk and rhinos horns ఏంటన్నా? సెకండ్ పాయింట్ ఏంటన్నా? ట్రేడింగ్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రోడక్ట్స్ లైక్ టస్క్ అంటే ఎలిఫెంట్ టీత్ అని. తర్వాత రైనోస్ హార్న్స్ ఖడ్గ మృగాలు. సో వాటి యొక్క కొమ్ములు. ఇవి అమ్మటం కానీ కొనటం కానీ చట్టరీత్యా నేరమని ఈ యాక్ట్ చెప్తుంది. ఓకేనా? సో ట్రేడింగ్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రోడక్ట్స్ లైక్ టస్క్ మీన్స్ ఎలిఫెంట్ టీత్ అండ్ రైనోస్ హార్న్స్ ఆర్ ఫనిషబుల్ అఫెన్స్. సో వీటిని అమ్మటం కానీ కొనడం కానీ చట్టరీత్యా నేరము అని. ఓకేనా? నెక్స్ట్ నెంబర్ 2 ప్రిజర్వేషన్. నెక్స్ట్ ఏంటన్నా? ప్రిజర్వేషన్. నేషనల్ పార్క్స్ sanctuaries, biosphere reserves and sacred groves. సో వీటిలో ఏం చేస్తారంటే ప్రొటెక్ట్ డైవర్స్ ఫ్లోరా అండ్ ఫానా.
సో నెక్స్ట్ ఏంటన్నా ప్రిజర్వేషన్ అంటే ఏంటంటే నేషనల్ పార్క్స్, శాంక్చరీస్, బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ అండ్ సాక్రూడ్ గ్రూవ్స్. సో వీటిలో ఏం చేస్తామంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ లాస్ట్ది ఆర్గనైజేషన్. నెక్స్ట్ ఏంటన్నా ఆర్గనైజేషన్. సో టు ప్రివెంట్ destruction of India's wildlife. So India wildlife ni destruction అవ్వకుండా ప్రివెంట్ చేయడానికి కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటవి ఆర్గనైజేషన్స్ టు ప్రివెంట్ డెస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఇండియాస్ వైల్డ్ లైఫ్. సో ఇండియా వైల్డ్ లైఫ్ అనేది డెస్ట్రక్షన్ అవ్వకుండా ఉండడానికి కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే జువలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా. ఇన్ కోల్కతా. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ డెహ్రాడూన్. సో వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్ నానా. సో ఇండియా వైల్డ్ లైఫ్ అనేది డెస్ట్రక్షన్ అవ్వకుండా ఉండటానికి కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి. అవేంటంటే ఫస్ట్ వన్ జువలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ కోల్కతా. సో వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ డెహ్రాడూన్. ఓకే, ఇవి మనకు ఆబ్జెక్టివ్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, ఫాలో అవుతున్నారా? ఓకేనా. నెక్స్ట్ చూడండి. నెక్స్ట్ ఇవి ఇంపార్టెంట్, ఇది కూడా. నెక్స్ట్ ఎర్త్ సమ్మిట్ ఏంటన్నా? ఎర్త్ సమ్మిట్ was held at very very important Rio de Janeiro. Okay, in 1992. ఏంటన్నది? ఎర్త్ సమ్మిట్ was held at Rio de Janeiro in 1992. సో బ్రెజిల్ క్యాపిటల్ ఏంటంటే రియో డి జెనీరో. అక్కడ ఏమవుతుందంటే కాన్ఫరెన్స్ అనేది జరిగింది. ఎందుకంటే ఎన్విరాన్మెంట్ని ప్రొటెక్ట్ ఎలా చేయాలి అని. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే వరల్డ్ సమ్మిట్ ఏంటది? వరల్డ్ సమ్మిట్. ఇది ఎక్కడ అంటే ఇన్ సౌత్ ఆఫ్రికా. జోహాన్స్బర్గ్. ఎక్కడది? జోహాన్స్బర్గ్ ఇన్ సౌత్ ఆఫ్రికా. ఏంటనేది? ఎర్త్ సమ్మిట్ వాజ్ హెల్డ్ అట్ రియో డి జెనీరో ఇన్ 1992. సో బ్రెజిల్ క్యాపిటల్ ఏంటంటే రియో డి జెనీరో. నెక్స్ట్ వరల్డ్ సమ్మిట్ ఎక్కడ జరిగింది? అది జోహాన్స్బర్గ్. ఏంటది? జోహాన్స్బర్గ్ ఇన్ సౌత్ ఆఫ్రికా. సో ఈ రెండు కూడా ఏంటంటే వాళ్ళొక కాన్ఫరెన్స్ కండక్ట్ చేశారు. సో ఆ కాన్ఫరెన్స్ యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటంటే ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, ఆ ఎండాంజర్డ్ స్పీసీస్ని లేదా థ్రెటెన్డ్ స్పీసీస్ని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అని కాన్ఫరెన్స్ కండక్ట్ చేశారు. ఓకేనా. ఇది వచ్చేసేమో బ్రెజిల్లో జరిగింది, ఇది వచ్చేసేమో సౌత్ ఆఫ్రికాలో జరిగింది. ఓకేనా. ఇవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ సమ్ థ్రెటెన్డ్ స్పీసీస్ ఇన్ ఇండియా.
థ్రెటెండ్ స్పీసీస్ ఇన్ ఇండియా. సో మన ఇండియాలో ఉన్న థ్రెటెండ్ స్పీసీస్ ఏంటి? సో సమ్ థ్రెటెండ్ స్పీసీస్ ఇన్ ఇండియా. సో మన ఇండియాలో ఉన్న థ్రెటెండ్ స్పీసీస్ ఏంటి అంటే అంతరించుకోవడానికి రెడీగా ఉన్న స్పీసీస్ ఏంటి, లేదా ప్రమాదంలో ఉన్న స్పీసీస్ ఏంటి అని. సో ఇవి చాలా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మీకు ఏం చేస్తానంటే గ్రూప్లో పెడతాను, బాగా చదవండి. ఇవి ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంట్. ఇవి అర్థమవుతుందా? సో థ్రెటెండ్ స్పీసీస్ ఒక 10 ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ మీకు గ్రూప్లో పంపిస్తాను, లేదా టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటే మీ దగ్గర టెక్స్ట్ బుక్ లేని చదవండి. సో టెక్స్ట్ బుక్ లేని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నేను గ్రూప్లో పంపిస్తాను ఈరోజు. అవన్నీ కంపల్సరీగా అందరు చదవాలి. ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్. అని అర్థమవుతుందా? ఇది బయోడైవర్సిటీ. ఏంటిది? బయోడైవర్సిటీ. సో దిస్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో అది ఎంసెట్కి ఇంపార్టెంటే, నీట్కి కూడా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఇది, బయోడైవర్సిటీ అని. ఓకేనా? సో ఈ చాప్టర్ కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ క్లాస్లో లోకోమోషన్ రిప్రొడక్షన్ చెప్తాను. అర్థమవుతుందా? సో ఈ చాప్టర్ బాగా చదవండి. ఇందులో డౌట్స్ ఏమన్నా ఉంటే ఫోన్ చేసినా పర్లేదు, లేదంటే మెసేజ్ చేసినా పర్లేదు. ఓకేనా? సో ఈ థ్రెటెడ్ స్పీసీస్ మాత్రం మీకు ఈవినింగ్ గ్రూప్లో పంపిస్తాను. అవి అందరూ కంపల్సరీగా చదివి నోట్స్లో రాయండి. ఎందుకంటే అవి ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంటే, నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంటే. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.